பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சான்றோர். மதத்தை காத்த மாதரசியர், ஞான மார்க்கம் காட்டிய 2 ராணிகள். நம்முடைய மதத்துக்கு பெரிய ஆபத்து வந்த போதெல்லாம் அதை ரட்சித்துக் கொடுத்திருப்பது ஸ்திரீ குலம்தான். நம் மதத்தின் சகல தர்மங்களுக்கும் வேறாக இருப்பவர்களே பெண்கள்தான். ஸ்திரீ மூலம் சர்வ தர்மாகா என்றே சொல்லி இருக்கிறது. நம் மதத்துக்கு என்ன பெயர்? ஹிந்து மதம் என்பது தப்பு. அது வெளி தேசத்தவர்கள் வைத்த பெயர். வேத மதம் என்பதே சரியான பெயராகும். அந்த வேதத்தை ஒரு தேவதையாக சொல்லும் போது புருஷ தெய்வமாகவா சொல்கிறோம்? இல்லை, வேத மாதா என்றுதான் அம்மாவாக சொல்கிறோம். நம் மதமே ஸ்திரீயாக இருக்கிறது என்பதற்கேற்ப அது ஸ்திரீகளாலேயே ஜீவன் பெற்று வந்திருக்கிறது. கல்லானாலும் கணவன், புல்லானாலும் புருஷன் என்று அவன் நல்லதோ கெட்டதோ எது பண்ணினாலும் அவன் மனசுப்படியேதான் போக வேண்டும் என்று சரணாகதி செய்தவர்களாகவே நம் தேசத்தின் மகா பதிவிரதைகளில் பெரும்பாலோர் இருந்தாலும் இதற்கு வித்தியாசமாக புருஷன் தப்பாக போகும்போது அவனை திருந்த பண்ணினவர்களும் இருந்திருக்கிறார்கள். பொதுவாக எல்லா ஜனங்களும் இருக்கிற மாதிரி இகலோக ரீதியிலேயே போயிருக்கக்கூடிய பத்தியையும் வயிற்றில் பிறந்த குழந்தைகளையும் ஞான மார்க்கத்தில் திருப்பிவிடும் அளவுக்கு மகா ஞானிகளாக இருந்த ஸ்திரீகளும் நம் தேசத்தில் இருந்திருக்கிறார்கள் என்று நம் புராதனமான புராணங்களிலிருந்தும் ஞான நூல்களிலிருந்தும் தெரிகிறது. அப்படி குறிப்பாக 2 ராணிகளை சொல்ல வேண்டும். ஒருத்தி சூடாலா. அவளை பற்றி யோகவாசிஷ்டம் என்ற உத்தமமான ஞான கிரந்தத்தில் வருகிறது. அவள் ஆத்மானாத்ம விசாரம் செய்து கொண்டு அதோடு யோக சித்திகள் எல்லாமும் கைவரப்பெற்ற மகா ஞானியாக இருந்திருக்கிறாள். அவளுடைய பதி சிகித்வஜன் என்கிறவன். குறை சொல்லும்படி இல்லாவிட்டாலும் எல்லார் மாதிரியும் லோக ரீதியிலேயே ராஜாவாக இருந்தவன். ஆனால் காலம் போக போக அவனை சூடாலாவின் இன்ஃப்ளூயன்ஸே ஞான மார்க்கத்துக்கு திருப்பி விடுகிறது. தர்ம அர்த்த காம மோட்சங்களில் மோட்சம் நீங்களாக மற்ற 3க்கும் ஒரு பத்னியே பதிக்கு துணையாயிருப்பவள் என்றுதான் சாஸ்திர வச்சனம். இங்கேயோ பதியின் மோட்சத்திற்கு பத்னியே துணை செய்திருப்பதாக கதை வித்தியாசமாக, அழகான வித்தியாசமாக போகிறது. இன்னொரு ராணி ஞானி மதாலசா என்கிறவள். அவள் கதை மார்க்கண்டேய புராணத்தில் வருகிறது. உள்ளுக்குள்ளே ஞானியாக இருந்தாலும் வெளியிலே குடும்ப ஸ்திரீ மாதிரியே அவள் இருந்திருக்கிறாள். அவளுக்கு 4 பிள்ளைகள் பிறக்கின்றன. முதல் 3 பிள்ளைகளுக்கும் சிசு பிராயத்தில் தாலாட்டு பாடுகிற நாளிலிருந்து அவள் ஞானோபதேசம் செய்கிறாள். அதனால் அவர்கள் ராஜ்யத்தை விட்டுவிட்டு நிவிருத்தி மார்க்கத்துக்கு போய்விடுகிறார்கள். லோகத்திலே தர்மராஜ்யம் நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக 4ஆம் பிள்ளையை மட்டும் அவள் நல்ல ராஜாவாக இருப்பதற்கான உபதேசங்கள் கொடுத்து பிரவிருத்தி மார்க்கத்திலேயே பழக்குகிறாள். ஆனாலும் வயோதிக தசையில் தன்னுடைய பதியுடன்
அவள் தபசுக்காக காட்டுக்கு போகும்போது அந்த பிள்ளையையும் பிற்காலத்தில் உரிய சமயத்தில் நிவிருத்திக்கு திருப்புவதற்கான ஞானோபதேசத்தை எழுதி ஒரு மோதிரத்திற்குள் வைத்து அதை அவனுக்கு போட்டுவிட்டே போகிறாள். அப்படியே பிற்பாடு அவனும் ஞான வழிக்கு திரும்புகிறான். தேசத்தையே ரட்சித்த பெண்டுகள். இதெல்லாம் இண்டிவிஜுவல் என்கிற தனி மனிதர்களுக்கு பெண்பாலார் ஆத்ம ரீதியில் செய்த உபகாரம். நான் சொல்ல வந்தது இதையல்ல. தங்களுடைய மதாபிமானத்தால் தேசத்தையே ரட்சித்த பெண்டுகளை பற்றி சொல்லவே நினைத்தேன். மதத்துக்கு வரும் ஆபத்து பற்றி ஆரம்பித்தேன். புருஷன் வேத தர்மத்தை விட்டு வேறே மதத்துக்கு போகிற போது அவன் இஷ்டம்தான் நம் இஷ்டம், எது பண்ணினாலும் பண்ணிவிட்டு போகட்டும் என்றில்லாமல் அவனையும் அவனோடு சேர்த்து ஒரு ராஜ்யம் முழுவதையும் வைதிகத்துக்கு திருப்பி கொண்டு வர காரணமாயிருந்த ஒரு பத்தினியை நினைத்து கொண்டுதான் இந்த பேச்சை ஆரம்பித்தேன். அவளுக்கு பெயர் மங்கையர்க்கரசி. மங்கையர்க்கரசியார் என்று மரியாதை கொடுத்து 63 நாயன்மார்களில் ஒருவராக அவளை சொல்லி இருக்கிறது. காரண பெயராகவும் அதை நினைக்கும்படி நிஜமாகவே ஸ்திரீ குலத்துக்கு மங்கையருக்கு குண விசேஷத்தால் ராணியாக அரசியாக இருந்தவள் அவள். வாஸ்தவத்திலும் பாண்டிய நாட்டின் ராணியாயிருந்தாள். 1300 வருஷங்களுக்கு முன்னால் இருந்த பாண்டிய ராஜாவின் பத்தினி அவள். சோழராஜாவின் பெண்ணாக பிறந்தவள். அந்த காலத்தில் சோழர்கள் ஆதிக்கம் குன்றி இருந்தார்கள். வடக்கே பல்லவ மகேந்திரவர்மாவும் தெற்கே பாண்டியன் நின்ற சீர் நெடுமாறன் என்கிற மாரவர்மாவும் தலை தூக்கி இருந்தார்கள். இந்த 2 ராஜாக்களுமே வைதிக மதத்தை விட்டு ஜைனத்துக்கு போயிருந்தவர்கள். முதலில் அப்பர் சுவாமிகளின் பிரபாவத்தினால் மகேந்திரவர்மா வைதிகத்துக்கு திரும்பி வந்தான். திலகவதியாரும் திருநாவுக்கரசரும். அந்த கதையை கொஞ்சம் சொல்கிறேன். அப்பரால் அந்த பல்லவ ராஜா சமணத்தை விட்டு சைவம் தழுவினது பின் கதை. முன்னாடி அப்பரே சைவத்தை விட்டுவிட்டு சமணத்துக்கு போயிருந்தவர்தான். அப்படிப்பட்டவர் சைவ சமய குரவரில் ஒருவராக, 4வரில் ஒருவராக நெஞ்சுருகி கேட்கிற நம்முடைய நெஞ்சும் உருகும்படி தேவாரம் பாடி சாக்ஷாத் ஈஸ்வரனிடமே வாகீஷர் நாவுக்கரசர் என்று பட்டம் வாங்கினவராக ஆனார் என்றால், இப்படி அவரை ரீகன்வெர்ட் பண்ணின பெருமையும் ஒரு ஸ்திரீக்குத்தான் போகிறது. அப்பர் சமணராக இருந்த அப்போது அவருக்கு அந்த பேரோ திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் என்ற பெயரோ கிடையாது. தர்மசேனர் என்ற பெயரே இருந்தது. அதுவும் அவருக்கு அப்பா அம்மா வைத்த பெயர் இல்லை. பெற்றோர் வைத்த பெயர் மருள் நீக்கியார் என்பது. மருள் என்பது மாயை. அப்புறம் இவருக்கே ஏதோ மாயை உண்டாகித்தான் சைவத்தை விட்டு ஜைனத்துக்கு போய் அந்த மதத்தில் ரொம்ப கற்று தேர்ந்து ஆச்சாரிய ஸ்தானம் அடைந்து தர்மசேனர் என்று பெயர் வைத்துக் கொண்டார். அவரை மறுபடி வைதிக மதத்துக்கு திருப்பியது அவருடைய தமக்கைதான். திலகவதி என்பது அவள் பெயர். திலகவதியார் என்று மரியாதையாக சொல்வார்கள். இவளுக்கும் இதையே காரணப் பெயராக சொல்லும்படி மாதர் குல திலகம் என்கிறபடி இருந்தாள். இவளுடைய பாதிபிரத்தியம் கற்பு நெறி ஆச்சரியமானது. கல்யாணமான அப்புறம் பதியிடம் பரமபக்தி வைத்த உத்தம ஸ்திரீகள் பலர் இருந்திருக்கிறார்கள் என்றால், திலகவதியோ தனக்கு நிச்சயம் பண்ணிய வரன் கல்யாணம் நடக்கும் முன்பே மரணமடைந்து விட்டதற்காக தானும் சதி தர்மப்படி பிராணனை விட்டுவிட நினைத்தவள். அவள் குழந்தையாயிருக்கிற போதே கலிப்பகையார் என்ற சேனாதிபதியை அவளுக்கு பெற்றோர் நிச்சயம் செய்திருந்தார்கள். அப்புறம் கலிப்பகையார் ஏதோ யுத்தம் என்று வடதேசம் போய்விட்டார். அவர் திரும்பி வந்து இவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்வதற்கு முன்பே இவளுடைய தகப்பனார் கண்ணை மூடிவிட்டார். உடனே பரம பதிவிரதையான தாயாரும் உடன்கட்டை ஏறிவிட்டாள். திலகவதி அவளுடைய தம்பி மருள் நீக்கி 2 பேருக்கும் அப்போது சிறு வயதுதான்.
அப்படி இருந்தும் அந்த அம்மாள் இவர்கள் என்ன ஆவார்களோ என்று நினைக்காமல் பதி பக்தியினால் தானும் புருஷனோடு உயிரை விட்டுவிட்டாள். இப்படி அப்பா அம்மா 2 பேரும் போய் கன்யா பெண்ணும் தம்பியும் நிர்கதியாயிருக்கும் போது இடிக்கு மேல் இடி மாதிரி யுத்தரங்கத்திலே இருந்து செய்தி வந்தது, கலிப்பகையும் வீரஸ்வர்க்கம் அடைந்து விட்டார் என்று. அப்போதுதான் ஆச்சரியமான பதிவிரதா தர்மத்தோடு திலகவதி, அவரை எனக்கு பதி என்று பெற்றோர்கள் நிச்சயம் பண்ணிவிட்டதால் என்னை அவருக்கு மனசினால் கன்யாதானம் பண்ணி கொடுத்து விட்டதாகத்தான் அர்த்தம். அதனால் நானும் இப்போது என் தாயார் காட்டிய வழியில் பதியின் பின்னே போகிறேன் என்று பிராணத்தியாகத்துக்கு புறப்பட்டு விட்டாள். இவளுக்கென்று அவரிடம் காதல் கீதல் கூட இல்லை. அப்படி இருந்தாலாவது தன் மனசை அவருக்கு அர்ப்பித்து விட்டதால் அவர் போன பின் இவளால் ஜீவிக்க முடியவில்லை என்பது நியாயம்தான் எனலாம். இவளோ தாயார் தகப்பனார் நிச்சயம் பண்ணிவிட்டார்கள் என்ற ஒன்றுக்காகவே அந்த வரனை பதியாக கொண்டு விட்டாள். இப்படி இவள் உயிரை விடுகிறேன் என்று புறப்பட்ட போது மருள் நீக்கி ரொம்ப அழுதார். தாயார் தகப்பனார் போன பின் தமக்கையின் ரட்சணையை நம்பியே தான் வாழ்வதாகவும் சின்ன பையனான தன்னை தனியாய் விட்டுவிட்டு அவளும் போகிறாள் என்றால் அவளுக்கு முந்தி தான் தற்கொலை பண்ணிக்கொள்வேன் என்றும் தீர்மானமாக சொன்னார். தம்பி இப்படி சொன்னதும் அவள் மனசை மாற்றிக்கொண்டாள். பிராணனை விடாவிட்டாலும் இனி வேறு எவரையும் பதியாக வரிப்பதில்லை என்று திடமாக நிச்சயித்துக் கொண்டு வைதவ்யர் விதவைகளுக்குரிய ஆச்சாரத்தை மேற்கொண்டு சிவபக்தி சிவாலய பணி செய்து கொண்டு தபஸ்வினியாக வாழ்நாளை கழிக்க ஆரம்பித்தாள். தம்பியையும் பொறுப்போடு கவனித்து வளர்த்தாள். கொஞ்சம் வயதானதும் மருள் நீக்கியார் மேலே படிப்பதற்காக பிறந்த ஊரான திருவாமூர் கிராமத்தை விட்டு திருப்பாதிரிப்புலியூருக்கு, திருப்பாப்புலியூர் என்று பேச்சிலே சொல்வது போனார். பாடலி விருட்சம் என்பதை தமிழில் பாதிரி மரம் என்பார்கள். அந்த மரம் ஸ்தல விருட்சமாக இருந்த ஊருக்கு திருப்பாதிரிப்புலியூர் என்றும் பாடலிபுத்திரம் என்றும் பெயர். வடக்கே அசோகனுடைய பாடலிபுத்திரம் மாதிரி தெற்கே இது. படிக்கப் போன மருள் நீக்கியார் அங்கே சமணர்கள் பெரிய கல்விசாலை வைத்திருப்பதை பார்த்தார். கல்வி அறிவை பொதுமக்களுக்கெல்லாம் பரப்புவதில் சமணர்கள் நிறைய தொண்டு செய்திருக்கிறார்கள். சமண முனிவர்கள் வாழ்கிற இடத்துக்கு உள்ள பள்ளி என்ற பெயரே இப்போதும் ஸ்கூலுக்கு பேராக இருக்கிறது. மிஷினரிகள் வைக்கிற ஸ்கூலில் சேர்ந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களுடைய மதத்துக்கு இழுக்கப்படுகிற மாதிரி மருள் நீக்கியாரின் கதையும் ஆயிற்று. நல்ல புத்திமானான அவரை ஜைனர்கள் தங்கள் மதத்தில் இழுத்து கொண்டு விட்டார்கள். அவரும் அதில் ஒரு ஆச்சாரியராக ஆகி தர்மசேனர் என்ற பெயரில் புகழோடு இருந்து வந்தார். முக்கியமாக அப்போது பல்லவராஜா மகேந்திரவர்மாவே சமணனாக இருந்ததால் ராயல் பேட்ரனேஜில் அந்த மதம் அப்போது செல்வாக்கு அடைந்திருந்தது. இங்கே திலகவதி திருவாமூரை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி கடில நதிக்கு வடகரையில் பன்னுருட்டிக்கு பக்கத்தில் உள்ள திரு அதிகை என்கிற பெரிய சிவக்ஷேத்திரத்துக்கு வந்து அங்கே கோவிலை பெருக்கி மெழுகுவது, நந்தவனத்திலிருந்து பூப்பறித்து மாலை தொடுத்து தருவது முதலான சிவபுண்ணியங்களை பண்ணி கொண்டிருந்தாள். தம்பி சைவத்தை விட்டுவிட்டு வேறே மதத்துக்கு போய்விட்டான் என்று அவள் கேள்விப்பட்டாளோ இல்லையோ, ஏற்கனவே தாயார் தகப்பனார் பதியாக வரிக்கப்பட்டவர் ஆகியவர்கள் செத்துப்போனதை விட இதுதான் அவளுக்கு தாங்க முடியாத கஷ்டமாயிற்று. சதா சர்வதா ஈஸ்வரனிடத்தில் இப்படி வேத தர்மத்தை விட்டு வேறு வழியில் போய் விழுந்திருக்கிற சகோதரனை நீதான் கைதூக்கிவிட வேண்டும் என்று கதறி பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருந்தாள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை.
பெரியவாச்சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. பற்றுக குருவின் பதமலர் தினமே, பற்றுக குருவின் பதமலர் தினமே, பற்றுக குருவின் பரிவுடை சொற்கள், பற்றுக குருவின் பரிவுடை சொற்கள், பற்றுக குருவின் பதமலர் தினமே, பற்றுக குருவின் பரிவுடை சொற்கள், பற்றுக குருவின் பதமலர் தினமே, பற்றுக குருவின் பற்றிலா கரமல, பற்றுக குருவின் பற்றிலா கரமலர், பற்றுக பற்றான் பற்றினை பணிந்தை, பற்றுக பற்றான் பற்றினை பணிந்தே, பற்றுக குருவின் பதமலர் தினமே, பற்றுக குருவின் பரிவுடை சொற்கள், பற்றுக குருவின் பதமலர் தினமே. குருமொழி கேட்பவர் குறை காணாரே, குருவடி பணிபவர் சின்னம் கொள்ளாரே, குருமொழி கேட்பவர் குறை காணாரே, குருவடி பணிபவர் சின்னம் கொள்ளாரே, குருவருள் பெற்றவர் நிறை காண்பாரே, குருவருள் பெற்றவர் நிறை காண்பாரே, குருவே துணையென கொள்வோம் நாமே, குருவே துணையென கொள்வோம் நாமே, பற்றுக குருவின் பதமலர் தினமே, தினமே தினமே. குருவுடைய பாத மலர்களை தினம் பற்றி கொண்டு அவருடைய பரிவான சொற்களை எல்லாம் கேட்டு அந்த பற்றற்றானுடைய கரமலர் பதமலருடைய அருளை நாம் அடைந்தோமானால், அந்த பற்றற்றானை நாம் பற்றி வாழ்ந்தோமானால், அவருடைய நல்ல குருவுடைய மொழிகளை எல்லாம் கேட்டோமானால் நமக்கு குறையே கிடையாது, குறை காணவும் மாட்டோம். நம்மிடமும் குறை இருக்காது, மற்றோரிடமும் குறை காண மாட்டோம். குருவடியை தினமும் பணிந்தோமானால் நமக்கு சினம்னே ஒண்ணு வராது, யாருக்கிட்டையும் நமக்கு கோபமே வராது, எல்லார்கிட்டையும் அன்பே பெருகும். குருவுடைய அருள் நமக்கு இருந்துட்டோம்னா எல்லார்ட்டையும் நம்ம குருவை தான் பார்ப்போம், எல்லாரும் குருவாவே தெரிவார்கள். அந்த குரு அருள் நமக்கு கிடைச்சுட்டோம்னா எதை பார்த்தாலும் நம்ம நிறைவாதான் இருக்கும். மனசுலையும் குறை கிடையாது, வெளியிலையும் குறை கிடையாது, எல்லாமே நிறைவாகவே இருக்கும். அந்த குருவை துணைன்னு நாமளும் கொள்வோமே, குருவுடைய திருவடியை நாமளும் துணையாக கொண்டு அவருடைய குரு மொழியை கேட்டு அவருடைய பாதங்களை பற்றி கொண்டு வாழ்ந்தோமானால் நமக்கு மாத்திரம் குறை வந்துடுமா? நமக்கு குறையே வராதே. அப்படி அந்த குருவுடைய பாதத்தை பணிந்தால், குருவை நினைந்தால், குரு மொழி கேட்டால், குருமொழி கேட்கறது தானே விசேஷம்னு திருமூலர் கூட சொல்றாரு இல்லையா? தெளிவு குருமொழி கேட்டல் அப்படிங்கிறாரே. நமக்கு ஞானம் வரணும்னா, தெளிவு வரணும்னா குருவுடைய அருளுரைகளை, குருவுடைய உபதேசங்களை கேட்கணுங்கிறார். தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல், குருவுடைய திருமேனியை பார்க்கறதா நமக்கு தெளிவு கிடைக்கும். அவருடைய பொருளை, அவருடைய கூறும் வார்த்தைகளுடைய பொருளை உணர்ந்து அதை நம்ம பின்பற்றினோம்னா நமக்கு வாழ்க்கையில என்னன்னைக்கும் தெளிவும் ஞானமும் பிறக்கும் சொல்றா இல்லையா? அப்பேற்பட்ட நல்ல குரு நமக்கு
கிடைக்கணும்னா நிறைய புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும்னு சொல்றோம் இல்லையா? அப்படி ஒரு புண்ணியம் பண்ணிடுறதுனாலதான் நம்ம மகா பெரியவா காலத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சது. அந்த பேரும் புகழும் பெருமையும் வாய்ப்பும் நமக்கு கிடைச்சதுன்றதுக்கு நமக்கு கடவுளுக்கு எவ்வளவோ நம்ம கடன் பட்டிருக்கோம், நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம். பெரியவாளுடைய வாழ்க்கையில அன்பே முக்கியமா இருந்தது. அவருக்கு எதிலையுமே பற்று கிடையாது. ஆனால் அவரை பற்றி கொண்டவர்களுக்கு அன்பை தவிர ரெண்டுமே தெரியாது. ஒரு சமயம் பெரியவா ஒரு இடத்துல முகாம் போனிருக்கா. அப்போ புது பெரியவா கொஞ்ச நாள் தான் ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லுவா. நான் நினைக்கிறேன் அது 53-54 1953-54 புது பெரியவா பட்டத்துக்கு வந்தா அப்படின்னு சொல்லுவா. அதுக்கப்புறம் புது பெரியவாளையும் அழைச்சிண்டு பெரியவா எல்லா இடத்துலயும் திக்விஜயம்லாம் போனா. அப்ப ஒரு இடத்துல முகாம் பண்ணிருக்கா பெரியவா. முகாம் பண்ணிருக்கிற போது ஏதோ ஒரு விசேஷமான நாள் அன்னைக்கு மடத்திலிருந்து சாயங்காலம் பூஜை முடிஞ்சோடனே புது பெரியவா அப்பதான் வந்திருக்கா இல்லையா? அதனால அவளை எல்லாருக்கும் காட்டணுமோ நம்ம. அதுக்காக அந்த ஊர்ல புது பெரியவாளை யானை மேல உட்கார வச்சு வாத்தியங்களோட அழகா வேத கோஷத்தோட பவனி அந்த ஊர்ல நகர்வலம்னு சொல்றா இல்லையா? அது மாதிரி பெரியவாளை பட்ன பிரவேசம்னு சொல்றோமே, அது மாதிரி புது பெரியவாளை யானை மேல உட்கார வச்சு அப்படியே எல்லாம் அப்படி ஊர் அப்படியே பிரதட்சணமா ஜனங்கள் எல்லாரும் தரிசிக்கும்படியான வாய்ப்பை பெரியவா ஏற்படுத்தி கொடுக்கறா. என்ன ஆச்சு, கொஞ்ச தூரம் போச்சு. அங்க யாரோ இந்த ஊர்வலம் வருது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 100 yards முன்னாடின்னு வச்சுப்போமே, யாரோ பட்டாசு வெடிச்சுட்டான். என்ன பெரியவா வர ஒரு கோலாகலமா கொண்டாடுறது. இப்பதான் ஜனங்களுக்கு சந்தோஷத்தை தெரிவிக்கணும்னு உடனே பட்டாசு வெடிப்பா. தீபாவளிக்கு தான் பட்டாசு வெடிக்கணும்னு கிடையாது, ஒரு சந்தோஷத்தை தெரிவிக்கணும்னாலும் பட்டாசு வெடிப்பா. எதுக்குதான் பட்டாசு வெடிக்கிறதுன்றது கிடையாது இப்பதான் ஜனங்களுக்கு. வருஷம் முழுக்க தீபாவளி தான் அப்படின்னு வச்சுப்போமே. ஒரு சில ஊரை நான் பார்த்திருக்கேன், இந்த குரங்குகள் அட்டகாசம் பண்ணுமா, உள்ள நுழைஞ்சு தென்னந்தோப்புக்குள்ள நுழைஞ்சு எல்லா தேங்காயும் அங்கேருந்து பறிச்சு பறிச்சு கீழே போட்டுருமா. அப்போ அந்த அமீராதார் ஆளை வச்சு பட்டாசு வெடிப்பார் அப்படின்பா. அது மாதிரி இன்னைக்கு யாரோ பட்டாசு வெடிச்சுட்டா. வெடிச்ச உடனே யானை மிரண்டு போயிடுத்து. யானை மிரண்டு போனோன்னா தக்க தக்கான்னு குதிக்க ஆரம்பிச்சுடுத்து, டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சுடுத்து. மேல புது பெரியவா உட்கார்ந்துருக்கா. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, யாராலையும் சமாளிக்க முடியல. கீழே யானை பாகன் வர, அவனாலையும் ஒன்னும் சொல்ல முடியல. என்ன செஞ்சாலும் அதுக்கு பலன் இல்லாத படுத்து. உடனே ஒருத்தர் ஓடி போய் முகாம்ல இருக்கக்கூடிய பெரியவாட்ட போய் இந்த விஷயத்த சொன்ன உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒரு சீப்பு வாழைப்பழத்தை கையில எடுத்து நேரம் அந்த இடத்துக்கு வந்தா. அந்த பெரியவா வரப்போறான்னு அங்கிருந்து கிளம்பிட்டான்னு தெரிஞ்ச உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமா யானை சாந்தமாக ஆரம்பிச்சது. பெரியவா இங்க வந்துதான் பண்ணணுங்கிறதுல நினைச்ச இடத்துல இருந்து என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும் இல்லையா? மகா ஜானி சர்வேஸ்வரனுடைய அவதாரம் இல்லையா? அவர் இருக்கிற இடத்துல இருந்தே நினைச்சுட்டாருன்னு அந்த காரியம் நடந்து போயிடுமே. அவர் அங்கிருந்து ஒரு சீப்பு வாழைப்பழத்தை கையில எடுத்துட்டு அப்படியே நடந்து அந்த யானை கிட்ட வந்தாராம். யானை கிட்ட வந்த உடனே அது அவரை பார்த்தோன்னா கையை அப்படியே தும்பிக்கையை தூக்கி நின்று முன்கால் ரெண்டையும் மடிச்சுண்டு உட்காந்துண்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டான். பெரியவா உடனே அந்த ஒரு சீப்பு வாழைப்பழத்தை அந்த யானை கிட்ட கொடுத்து, அதுக்கு தடவி கொடுத்து, அதை அழகா வருடி கொடுத்து, அதை ஆசுவாசப்படுத்தி, அதை அன்போட தட்டி கொடுத்த உடனே அது அப்படியே ரொம்ப சாந்தமாய் ஆயிடுச்சு. பெரியவாளும் சொல்லிட்டாலாம், பட்டாசுலாம் யாரும் வெடிக்காத அப்படின்னு சொல்லுங்க, யானைக்கு கொஞ்சம் கலக்கம் வருது, அதனால இது இல்லாத வெடிக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு பெரியவா காதோட ஏதோ சொன்னாராம் யானை கிட்ட. நீ ஒன்னும் பயப்படாத, போ, கலாட்டாலாம் பண்ணாத, ஹே விக்னேஸ்வரா, விக்னம் இல்லாத பாத்துக்க வேண்டிய நீயே விக்னத்தை ஏற்படுத்தலாமா அப்படின்னு சொல்லிருப்பா போல இருக்கு. இது மாதிரி யாருக்கும் எந்த கஷ்டமும் விக்னமும் இல்லாத பத்திரமா புது பெரியவாளை ஊர்வலம் அழைச்சின்னு போயிட்டு திருப்பி கொண்டு சேர்க்கிறியா அப்படின்னு காதல சொன்ன மாதிரி இதுதான் எல்லாருக்கும். பெரியவா அப்படி சொல்லிட்டு அந்த பழத்தையும் கொடுத்துட்டு தட்டி கொடுத்துட்டு மெதுவா அப்படியே அந்த யானையை பிரதட்சணமா சுத்திண்டு, விநாயகர் தானே யானை இல்லையா? யானை ஸ்வரூபமே விநாயகர் தானே. அதனால விநாயகரையே வலம் வந்த மாதிரி பெரியவா ஒரு வலமா திருப்பி தான் முகாமிட்டு இருந்த இடத்துக்கே போயிட்டாலாம். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சமத்தா பூனைக்குட்டி மாதிரி அந்த யானை பாகன் சொன்னதை கேட்டு மெதுவா அந்த அக்ரஹாரம் கிராமங்கள் எல்லாத்தையும் முழுக்க ஃபுல்லா சுத்தி ஒரு 3-4 தெரு இருக்கும், எல்லாத்தையும் சுத்தி கித்தி அழகா கொண்டு மடத்துல கொண்டு பெரியவாளை சேர்த்து விடுத்தான். புது பெரியவாளை எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த யானை மேல உட்காந்து இருந்த புது பெரியவாளுக்கு. அப்பெல்லாம் என்ன புது பெரியவாளுக்கு வயசு அப்படின்னு சொன்னா 20 வயசு அந்த மாதிரிதான் இருந்திருக்கும். அவர் 1935 பிறந்தார்னு நான் நினைக்கிறேன். 35
இது ஒரு 53 எல்லாம் வந்தாச்சு. 18 20 வயசுல பட்டத்துக்கு வந்துட்டார். அப்ப சின்ன வயசு தான். 20 வயசு அது மாதிரி யானை மேல உட்கார்ந்து வச்சு இப்படி ஒரு கலாட்டா ஆச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் இல்லையா? அதான் அவருக்கும் என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பாரு, அவரும் தன்னோட குருநாதனை தான் வேண்டிட்டு இருப்பார். குருநாதன் நினைச்சுட்டு, குருநாதா என்னது இந்த மாதிரி யானை இப்படி பண்றத, நீங்க தான் என்னை காப்பாற்றணும்னு அவரும் தன்னோட குருநாதனை தான் நினைச்சிருப்பார். நினைச்ச உடனே அந்த குருநாதனை அந்த யானையை அடைக்க காப்பாத்திட்டார். நாமளும் குருநாதன் நினைச்சு வழிபட்டு நமக்கு எந்த இடைஞ்சலும் இடையூறும் வராத நம்ம குருநாதனான மகாபெரிவாளுடைய திருவடிகளை பற்றி கொள்வோமாக. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அதுக்கு முன்னால பெரியவாளுக்கு முன்னால இருந்த ஆச்சாரியாள்ல ஒரு 5-6 ஆச்சாரியாள் பீடாதிபதிகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 வருஷமா சிதம்பரத்துக்கே அவ விஜயம் பண்ணல. என்ன காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் ஏன் 200 வருஷத்துக்கு மேலே சிதம்பரத்துக்கு போகல அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு ஆச்சாரியாள் காலத்துல ஒரு சின்ன பிரச்சனை, அதனால அவ இந்த சிதம்பரத்துக்கு போகாத வச்சா. அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஆச்சாரியால் அங்க போயிருக்கிற காமகோடி பீடாதிபதிகள் அங்க போனா, சிதம்பரத்துக்கு போனா, எந்த கோவில்ல போனாலும் அந்த சிவாச்சாரியால் என்ன பண்ணா, சுவாமிக்கு தீபாரதனை காமிச்சு அந்த விபூதி குங்குமம் ஏதான பிரசாதத்தை அவ கையால கொடுக்கறது, சேவார்த்திகள் பக்தாள்லாம் எல்லாரும் வாங்கிக்கிறது அப்படின்னு சம்பிரதாயம். ஆனா இங்க தரிசனம் பண்ண போற ஆச்சாரியால் ஜெகத்குருவா இருக்கிறதுனால, காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளா இருக்கிறதுனால, இவாதான் அடுத்தவாளுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கிற சம்பிரதாயமே வழிய வேற இன்னொருத்தர் பிரசாதம் நேரா அவ கையிலேருந்து வாங்கிக்கிறதுங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம் இல்லை. அப்போ கோவிலுக்கெல்லாம் போனா என்ன பண்ணுவோம், அவ தீபாரதனை காமிப்பா, அப்படி கொண்டு முன்னால வைப்பா, அவ எடுத்துப்பா. அதே மாதிரி அவ விபூதியோ குங்குமோ பிரசாதத்தை கொண்டு முன்னால வச்சிருவா, அவளாவே ஸ்வீகரிச்சுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம். அந்த சம்பிரதாயத்தை ஒட்டி தான் அந்த ஆச்சாரியாலும் இங்க சிதம்பரத்துக்கு போனா, அங்கானா தீட்சிதர்கள்லாம் என்ன பண்ணா, நாங்க சாட்சாத் பரமேஸ்வரனோட கைலாசத்திலேருந்து வந்திருக்கிறதுனால இங்க நாங்க தான் எல்லாருக்கும் கொடுக்கிற சம்பிரதாயம் அப்படின்னு நாங்க தான் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்ல, இவா இங்க வாங்குற சம்பிரதாயம் இல்லை அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இவா சாஸ்திரத்தை சொல்ல, அதுல சின்ன ஒரு தகராறு அப்படின்னு சொல்லப்படாது, ஒரு சின்ன அபிப்பிராய பேதம் வந்துடுத்து.
இதை வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால இதை அவாய்ட் பண்ணணும், அனாவசியமா ஒரு பிரச்சனை வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனாலயே அதுக்கப்புறம் இருந்த 200 வருஷமா காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் அந்த சிதம்பரத்துக்கு போய் தரிசனம் பண்றது இல்லை அப்படின்னு வச்சிருந்தா. அதாவது சிதம்பரத்துக்கு போனா கூட வெளியிலேயே பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு கோபுர தரிசனமே கோடி பாப்ப விமோச்சனம் அப்படின்லாம் சொல்றோம். அப்படிதான் பண்ணியிருந்தால் வழி உள்ளுக்குள்ள சபையில போய் சன்னதியில போய் தரிசனம் பண்றது இல்லைன்னு வச்சிருந்தா. இந்த சம்பிரதாயத்தை மாத்தணும்னு தான் அண்ணாமலை செட்டியாருக்கு ஆசை. அந்த தண்டபாணி சுவாமி தீட்சிதர் முதலான பரம பக்தாளுக்கெல்லாம் ஆசை. இப்பேற்பட்ட ஜெகத்குரு ஆச்சாரியால் நம்ம கோவிலுக்கு வரணும், இங்க வந்து தரிசனம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுல ஆசைப்பட்டு அதைத்தான் அண்ணாமலை செட்டியார் ஊவே சுவாமிநாதர், ஏன்னா சுவாமிநாதர் அடிக்கடி பெரியவாள்கிட்ட வந்து பேசிட்டு ரொம்ப பிரியமா இருந்ததுனால நீங்க சொல்லுங்க எப்படியானும் பெரியவா வரணும், ஒரு தரமான சிதம்பரத்துக்கு வந்து தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல ஊவே சுவாமிநாதரும் வற்புறுத்த, இந்த தண்டபாணி சுவாமி தீட்சிதரும் வற்புறுத்த, எல்லா பக்தாலும் அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் பிரார்த்தனைக்கு இணங்கி பெரியவா இந்த 1933 வருஷம் சிதம்பரத்துக்கு வந்தா. சிதம்பரம் பெரிய மகாக்ஷேத்திரம், பூமிக்கு ஹிருதயஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹிருதயாகாசம் அப்படிங்கிற எல்லா மனுஷாளுக்குமே, மனுஷா இந்த சரீரம்ங்கிறதே பஞ்சபூதங்களோட சேர்க்கையினால இருந்ததுதான். இந்த உலகத்துல அண்டச்சராச்சரத்துல பிரபஞ்சத்துல எல்லாமே இந்த பஞ்சபூதங்களோட சேர்க்கையில ஒரு காம்பினேஷன் தான். ஆகாசம், பூமி, நீர், நெருப்பு, வாயு அப்படிங்கிற இந்த பஞ்சபூதங்கள்னால செய்யப்பட்டுதான் அதோட சேர்க்கை காம்பினேஷன் தான். அது ஒவ்வொன்றுத்துல ஒவ்வொரு வித்தியாசம், அந்த ரேஷியோ மாறி இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதுல இந்த சரீரமுமே பஞ்சபூதத்தினால ஆனதுதான். பஞ்சபௌதீகமான சரீரம், பௌதீகம் அப்படின்னே சொல்றோம் விஞ்ஞானத்துல. அதுக்குள்ள ஹிருதயாகாசம் அப்படின்னு ஆகாசம் எங்க இருக்கு, ஆகாசம்ங்கிறது எங்க இருக்குன்னு, அந்த வெளி உள்ளுக்குள்ள ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கு, அதிசூக்ஷ்மமா இருக்குன்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அந்த ஹிருதய ஆகாசத்துக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு, எப்பொழுதும் நம்ம ஆத்மஸ்வரூபமான அந்த அந்தராத்மாங்கிறது அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கு. இந்த சரீரம்ங்கிற கூடு, அந்த சரீரத்துக்குள்ள உள்ள ஹிருதயஸ்தானம், சென்டரா ஒரு ஹிருதயம் அப்படிங்கிற ஸ்தானம், அதுக்குள்ள ஒரு வெளி, ஆகாசம் வெளி அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவா. அதுக்குள்ளதான் இந்த ஆத்மஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது சூக்ஷ்மமா ஆத்மாங்கிறது இருக்கு. இதத்தான் வெளியில பண்ணினாக்க சிதம்பரம்ங்கிற க்ஷேத்திரம். இந்த பூமிங்கிறது ஒரு பெரிய சரீரம் அப்படின்னா அந்த பூமிங்கிற சரீரத்துக்கு ஹிருதயஸ்தானமா இருக்கிறது இந்த சிதம்பரம்ங்கிற க்ஷேத்திரம். முன்னாலேயே பார்த்திருக்கோம், காஞ்சிங்கிறது நாபிஸ்தானம் அப்படின்னு. ஒரு ஆள் இருந்தாக்க அவருக்கு காலு, கை, வயிறு, ஹிருதயம், கண்ணு, மூக்கு எல்லாம் இருக்குமே. அது மாதிரி இந்த பூமிங்கிற இந்த விராட் புருஷனுக்கு நாபிஸ்தானம், தொப்புள் ஸ்தானம் காஞ்சி. மூலாதாரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூலாதார ஸ்தானம் அதுதான் திருவாரூர் அப்படிங்கிறது. ஹிருதயஸ்தானம் தான் சிதம்பரம் அப்படிங்கிறது. சித் அம்பரம் அப்படிங்கிறோம். இதய வழி, அதுதான் சிதம்பரம். அந்த சிதம்பரத்துல இந்த தத்துவத்தை குறிக்கிறதா தான் இருக்கு. ஆகாச கஷேத்திரம் பஞ்சலிங்கத்துல அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த பஞ்சலிங்கத்துல அந்த சென்டர்ல எப்படி நமக்கு உள்ளுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கோ அதே மாதிரி அந்த சென்டர்ல நடுப்புற சபையில சாட்சாத் ஆனந்த ஸ்வரூபமா ஆத்மஸ்வரூபமா நடராஜங்கிற மூர்த்தி இருக்கு. இந்த நடராஜ மூர்த்தியோட தத்துவமே, அந்த கோலமே ரொம்ப பெரிய தத்துவமயமானது. ஆனந்தம் தான் இருக்கு. அதாவது நம்மளோட அந்த ஆத்மாவோட ஸ்வரூபம் என்னன்னு, ஆனந்தம் தான் ஸ்வரூபம், ஆனந்தம் தான் பிரம்மம் அப்படின்னு வேதமே இப்படித்தானே சொல்றது. அந்த ஆனந்த நடராஜன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனந்தம் இருந்தா என்ன பண்ணுவோம், எல்லாருக்கும் நல்ல மூடு இருந்து சந்தோஷமா இருந்தா உடனே ஆடி பாடின்னு குதிச்சுன்னு இருப்போம். ஆனந்த தாண்டவம் அப்படிங்கிற அப்படி அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் ஆனந்தமா இருக்கிறது தான் ஒரே ஆனந்தமா ஆடின்னு இருக்கு. அதைத்தான் அங்க சிதம்பரம் நடனம் அப்படின்லாம் சொல்றோம். இதுதான் இந்த நடராஜ தத்துவம். அது ரொம்ப பெரிய க்ஷேத்திரம். பூ கைலாசம் அப்படின்னு சொல்றோம். பரமேஸ்வரன் இருக்கிறது, ஒரிஜினல் கைலாசம் எங்க இருக்கு, அதே மாதிரி இங்க பூமியில இருக்கிற கைலாசம் இந்த சிதம்பரம் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த சிதம்பரத்துக்கு பல பெருமைகள் உண்டு. அதுல நடராஜா ஆடுற சபையில 5 சபை அப்படின்னு சொல்லுவா, பஞ்ச சபை அப்படின்னு சொல்லுவா. அதுல கனக சபை அப்படின்னு பேரு, பொன்னம்பலம் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றோம். பொன்னால வேயப்பட்ட சபை, அதுல ஆடின்னு இருக்கார், ஆனந்தமயமா இருக்கார் சாட்சாத் பரமேஸ்வரன். இந்த பராந்தக சோழன் அப்படிங்கிறவன் அதுக்கு பொன் வேய்ந்ததா நமக்கு சரித்திர ரீதியா சொல்றார். ஆனால்
என்ன அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாலேருந்தே அது கனகசபையா தான் இருந்திருக்கு. இந்த கனகசபை அப்படிங்கிற பொன்னம்பலங்கிற பேர் பராந்தகனுக்கு முன்னாலேருந்தே இருக்கு. அதனால இந்த பராந்தகன் அதை திருப்பி ரெனோவேட் பண்ணி இன்னைக்கு நாம பார்க்கிற அந்த பொற்சபையை நமக்கு கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கான வழியா அதுக்கு முன்னாலேயும் அது பொற்சபையாவே தான் இருந்தது, கனகசபையாவே தான் இருந்தது. அப்படி பல ராஜாக்கள்லாம் அங்க கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. சோழ ராஜாக்கள்லாம் தேவாரம் அப்படிங்கிற பொக்கிஷம்லாம் தமிழ் மறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உலகத்துக்கு கிடைச்சதே இந்த சிதம்பரம் நடராஜா அனுகிரகத்தினால்தான். அது ராஜராஜ சோழனோட பெருமுயற்சியால நடந்தது அப்படின்னு வரலாறு தெரிஞ்சவா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அப்படி அவ்வளவு மகிமை உள்ளது அந்த சிதம்பர கஷேத்திரம். நடராஜா அங்க மூலஸ்தானத்துல மூலஸ்தானநாதர் அப்படின்னே பேரு சுவாமி. அங்க மூலஸ்தானம் இருக்கு. சிவகங்கை அப்படின்னு சாட்சாத் பரமேஸ்வரனோட ஜடாபாரத்திலேருந்து வந்த கங்கையே அங்க குளமா இருக்கு. சிவகாமி அம்பிகா சன்னதி. இப்படி எல்லாம் நிறைஞ்ச உயர்ந்த பூகைலாசமான அந்த சிதம்பரத்துல பெரிய ஆனந்தமா தரிசனம் பண்ணா. அந்த சிதம்பரத்துக்கு போயிட்டா இவாளோட வற்புறுத்தெல்லாம் ஆசையெல்லாம் பட்டதுனால பெரியவாளுக்குமே ரொம்ப ஆசை போகணும்னு போயிட்டா. முன்னால ஒரு ஊர்ல தங்கி இருக்கா. அப்புறம் கார்த்தாலே ஏந்துன்னு இவா சிதம்பரத்துக்கு போறா. எல்லாரும் சொல்லிண்டா 200 வருஷத்துக்கு அப்புறம் காமகோடி பீடாதிகள் வரதுனால ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் ரொம்ப விமர்சையா ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அதனால ஊருக்கு 5-6 கிலோமீட்டர் முன்னால ஒரு இடத்துல பெரியவா தங்கிண்டு மறுநாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சோன்னு பட்டணம் பிரவேசமா மேளதாளத்தோட சிதம்பரத்துக்குள்ள பிரவேசம் பண்ணி நடராஜ தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் ஏற்பாடு ஆயிருந்தது. ஆனா என்ன பண்ணிட்டா பெரியவா, ராத்திரி அங்க போய் முதல் கேம்ப்ல இருக்கிறதே தங்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணி விட்டு சொன்னா, கார்த்தால நான் உன்னை எழுப்புவேன், என்னோட வரணும், மடி வஸ்திரம் மட்டும் எடுத்துட்டு நேரம் வரணும் அப்படின்னு. வேற ஒத்துட்டையும் சொல்லல. இந்த கூட கைங்கரியம் பண்ண ஒருத்தர் பெரியவாளோட மடி வஸ்திரத்தை எடுத்துட்டார். விடிகாரத்துல 3 மணி வாக்குல இருக்கும். ஏந்துண்டா பெரியவா அங்கேருந்து கிடுகிடுன்னு நடந்து சிதம்பரத்துக்கு வந்துட்டா. ஊரே நிசப்தமா இருக்கு. அந்த நடராஜா கோவில்ல பெரிய கதவு இருக்கும். அதுல திட்டி கதவு அப்படின்னு சொல்லுவா. சின்னதா ஒரு கதவு இருக்கும். அந்த கதவை திறந்துதான் அந்த கோவில்ல வேலை பார்க்கிறவாள்லாம் உள்ள போயிட்டு வரதுக்காக அதை வச்சிருப்பா. அந்த திட்டி கதவை திறந்துன்னு இவா உள்ளுக்குள்ள போனா. சிவகங்கையில ஸ்நானம் பண்ணினா, வஸ்திரத்தை மாத்தினா, விபூதி ருத்ராட்சதாரணம் எல்லாம் பண்ணிட்டா. நேர சபையில போய் கனக சபையில போய் நடராஜாவை தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இது யாருக்குமே தெரியாது. அந்த வடிகார்த்தால வேளையில சுவாமிக்கு பிரபோதம் பண்ணி பால் நைவேத்தியம் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா இல்லையா. அந்த பூஜையில ரொம்ப அதிகமா கூட்டம் இருக்காது. அந்த தீட்சிதர் பண்ணிட்டு இருக்கார். பண்ணிவிட்டு தீபாராதனை காமிச்சிட்டு இப்படி திரும்பினா அவருக்கு ஷாக்கா எடுத்து கைகாலெல்லாம் வெளவெளுத்து போயிடுத்து. என்னன்னா சர்வாங்க விபூதி ருத்ராட்சத்தோட சாட்சாத் நடராஜா உள்ள இருக்காரா, இங்க வெளியில எய்தாப்புல தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்காரா அப்படின்னு தெரியாத அளவுக்கு அப்படியே திகைச்சு போயிட்டார் பெரியவாளை பார்த்து. அவர் உடனே வடவடத்து போய் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு, பெரியவா அப்படி வந்துட்டா, நம்ம இந்த ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கு, பெரியவாளை இப்படி ராஜ உபச்சாரத்தோட உள்ள அழிச்சுன்னு வரணும்னு, பெரியவா அப்படி சத்தம் போடாத வந்துட்டாளே அப்படின்ட்டு அவர் எல்லாம் வருத்தப்பட்டு எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ண. பெரியவா உடனே சொன்னா, இல்ல இல்ல நீங்க எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன்னு தெரியும், அப்படிதான் வரணும்னு நினைச்சிருந்தேன். ஆனா ராத்திரி வந்துட்டோம், இப்பேற்பட்ட க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்துட்டு உடனே நடராஜாவை தரிசனம் பண்ணாத என்னால இருக்க முடியல, மனசு தாங்கல, கேட்கல. அதனால உடனே வந்து தரிசனம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் நானாவே வந்தேன். இப்ப அதனால ஒன்னும் குறைஞ்சு போயிடாது, நான் திருப்பி போறேன் என்னோட கேம்புக்கு போனோம்னா, அப்புறம் நீங்க எப்படி எல்லாம் உபச்சாரம் பண்ணி எப்படி எல்லாம் சம்பிரதாயமா வச்சு நிக்கலோ அதுபடியும் இன்னொரு தடவை வந்து தரிசனம் பண்றேன். வந்துட்டு ராத்திரி வந்து தரிசனம் பண்ணாத இருக்கிறதுக்கு மனசு தாபப்பா இருந்தது, அதனாலதான் வந்து முதல்ல தரிசனம் பண்ணணும்னு பண்ணேன் அப்படின்னா. இப்படி 200 வருஷமா இருந்த ஒரு அந்த சின்ன ஒரு மனஸ்தாபத்தை ஒரு க்ஷணத்துல நொடியில பெரியவா களைஞ்சுட்டா. அதுதான் பெரியவாளோட தபோபலம் அப்படிங்கிறது. அப்படி சிதம்பரத்தை தரிசனம் பண்ணிட்டா. சிதம்பரத்துல தரிசனம் பண்ணிட்டு பரங்கிப்பேட்டைங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. போர்ட்டோனோவா அப்படின்லாம் சொல்லப்படுறது. பரங்கிப்பேட்டை அப்படிங்கிறதுல வரத்து அந்த ஊர்ல பாபா மரக்காயர் அப்படின்னு ஒரு இஸ்லாமியர், அவர் உப்பளம் வச்சிருந்தார். அந்த பக்கம்லாம் சமுத்திரக்கரையா இருந்ததுனால உப்பளம் வச்சுட்டு எல்லாரும் அந்த பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருப்பா. அந்த பாபா மரக்காயர் யாருன்னா பெரியவாளோட அப்பா, பூர்வாசிரம அப்பா சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள்ட்ட பாடம் படிச்சவர், ஸ்டூடெண்ட். ஏன்னா அவ ஸ்கூல் வாத்தியாரா இருந்ததுனால அவள்கிட்ட படிச்ச மாணவர்கள்ல ஒருத்தர் இந்த பாபா மரக்காயர். அவர் உப்பளம் வச்சிருக்கார். பெரியவா குழந்தையா சின்ன வயசுல இருக்கிறதே இந்த சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி வீட்டுக்கு அடிக்கடி இந்த பாபா மரக்காயர் வர வழக்கம். குழந்தையா இருக்கிறதே இந்த பாபா மரக்காயர் பட்சணங்கள் வாங்கிட்டு வருது, அதே மாதிரி விளையாட்டு சாமான்கள் வாங்கிட்டு முதலான பழங்கள் வாங்கிட்டு, இதெல்லாம் ஒரு சம்பிரதாயமா வச்சுன்னு வந்திருக்கார்.
குழந்தை சுவாமிநாதனா பார்த்து, தன்னோட வாத்தியாரோட பிள்ளையோ இல்லையோ சுவாமிநாதன், அந்த சுவாமிநாதனை பார்த்தது முதல்ல நம்ம கடலூர்ல திருப்பாதிரிப்புலியூர்ல பார்த்தோம். அச்சலாம்பிகை அம்மையார் அப்படிங்கிற அம்மா வந்து பெரிய கவிஞர், அவ சுப்பிரமணிய சாஸ்திரியோட ஸ்டூடெண்ட். குழந்தை சுவாமிநாதனா பார்த்தவளை இப்போ ஜெகத்குருவா பார்க்கறதுக்காக வந்தா அப்படின்லாம் பார்த்தோம். அதே மாதிரிதான் இவரும் இந்த பாபா மரக்காயரும் பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணார், ஊர் எல்லையிலேயே இவர் தான் பூர்ண கும்பம்லாம் எடுத்துட்டு எனக்கு தான் அந்த ரைட் அப்படின்னு அங்க ஒரு பெரிய உரிமையாவே அவர் கொண்டாடி இருக்கார். எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு இந்து மத தலைவர் வரத்தே, ஒரு சனாதன மதத்துக்கு உண்டானவர் வரத்தே, ஒரு இஸ்லாமியர் வந்து அவர் முன்னால நின்று தனிவேன்னு சொல்றாரு அப்படின்னு. ஆனா அவர் ஒன்னும் அதுக்கு கவலையே படல. நான் பார்த்து வளர்ந்த குழந்தை எங்க சுவாமிநாதன், அவர் இன்னைக்கு ஜெகத்குருவா வர, அதனால நான் அவரை பூர்வாசிரமத்திலேருந்தே எனக்கு தெரியும், நான் பார்த்த குழந்தை, அதனால நான் தான் எல்லாம் பண்ணுவேன், உபச்சாரம் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு தாபத்துல ஆசையோட அவரும் வர, எல்லாருமா சேர்ந்துன்னு பெரியவாளை அழைச்சுன்னு இந்த பரங்கிப்பேட்டையில பட்டணம் பிரவேசம் பண்ணி எல்லாம் முடிஞ்சுது. அந்த பாபா மரக்காயர் சொன்னார், உப்பளம் இருக்கு என்னோடது, அந்த உப்பளம் முழுக்கலும் பெரியவா பாதம் படணும், அதுக்காக அவசியம் எனக்கு வரணும் அப்படின்னு. 10 கிலோமீட்டர் மொத்தம் அதோட டிஸ்டன்ஸ். அந்த உப்பளம் சமுத்திரக்கரையில வெயில்ல, நல்ல வெயில்ல 10 கிலோமீட்டர் பெரியவா பாதம் படணும்னு சொன்னதுனால பெரியவா என்ன பண்ணா, பாதுகையும் போட்டுக்காத தன்னோட வெறும் காலோட இந்த பாபா மரக்காயர் பின்னாலேயே நடந்து போயிட்டு வந்து அவருக்காக சந்தோஷப்படுத்தினான். 1933 வருஷம் வியாச பூஜை தஞ்சாவூர்ல சாதுர்மாசியம் முழுக்க பூர்த்தி பண்ணிட்டு, நவராத்திரி அங்கேயே பூர்த்தி பண்ணிட்டு என்ன பண்ணினா, இப்பதான் பெரியவாளுக்கு ஞாபகம் வந்தது போல இருக்கு, நாம காசி யாத்திரை கிளம்பி இருக்கோம், காசி வடக்க இருக்குன்னு அப்பதான் ஞாபகம் வந்து அப்படின்னு சொல்றாப்புல பரியாசமா சொல்லலாம். என்ன பண்ணினா பெரியவா, இன்னுமே தாமசம் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா ஆல்ரெடி 14 வருஷம் ஆயிடுத்து. இவ 1919 வருஷம் கிளம்பினவா, இப்ப 1933 வருஷம் ஆச்சு. கும்பகோணத்திலேருந்து கிளம்பினவா ஊரை சுத்தி 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 14 வருஷமா எங்க இருக்கான்னு அப்ப திருப்பி தஞ்சாவூர்லயே இருக்கா. காசி எங்க இருக்கு, அதனால தோணித்து போல இருக்கு. உடனே என்ன பண்ணா, இந்த தஞ்சாவூர்ல 33 வருஷம் சாதுர்மாசியம் நவராத்திரி ஆனோன்னு கிடு 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 கிடுன்னு காசி யாத்திரையை ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ணினா. அதுக்கு ஒரு கணக்கு வச்சிருந்தா, ஒரு நாளைக்கு 20 கிலோமீட்டரானும் கட்டாயம் நடக்கிறது, தாண்டது, ஒரு இடத்தை தாண்டி போறது 20 கிலோமீட்டர் அப்படின்னு பெரியவா கணக்கு வச்சுட்டு தஞ்சாவூர்ல இருந்து தினம் 20 மைல் வீதம் கிடு 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 கிடுன்னு அங்கங்க அன்னன்னைக்கு அதுக்காக ஏதோ ஒரு இடத்துல தங்கி சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்படியே கிளம்பிண்டே போயிட்டே இருந்தா. அப்படி யாத்திரையை ஃபர்தரா வடதேசத்தை நோக்கி தொடர்றா. அப்படி பெரியவா போறதே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, பல சமஸ்தானங்கள்லாம் அந்த அப்போ சுதந்திரத்துக்கு முன்னால இருந்ததுனால பல சமஸ்தானங்கள்லாம் இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே அவுரங்கசீப் காலத்திலேந்து காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் யாத்திரை பண்ணினா என்ன ஒரு அரசாங்கத்து ஆணை அப்படின்னா, அந்த காலத்துல சுங்கவரி எல்லாம் வசூலிப்பா, எல்லா இடத்துலயும் சுங்கரி வரி வசூலிப்பா. அவுரங்கசீப் காலத்திலேந்து ஒரு ஆணை, காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் யாத்திரை பண்ணினா மட்டும் நாட்டுல எந்த இடத்துலயும் சுங்கவரி வசூல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. ஆச்சாரியால் போனாக்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு முதல்லயே பார்த்தோம். பெரியவா யாத்திரை பண்றது 25 மாட்டு வண்டி, யானை, ஒட்டகம், பசுமாடுகளே ஏகப்பட்ட பசுமாடு இருக்கும். இப்படி பலவிதமான கால்நடைகள் எல்லாத்தோடையும் மனுஷாலாம் கிட்டத்தட்ட 200 பேர், 250 பேர், 300 பேர். இப்படி பார்த்தா இது ஏதோ ஒரு சாதாரண ஒரு சுவாமிகள் யாத்திரை போறாப்புல இருக்காது, ஒரு பெரிய ஊரே நகர்ந்து போறாப்புல இருக்கும். அப்படிதான் யாத்திரை நடந்திருக்கு. பெரியவாளும் அப்படிதான் பண்ணியிருந்தா. வரிசையா அங்க தஞ்சாவூர்ல இருந்து கிளம்பி திருவண்ணாமலை வந்து, திருவண்ணாமலையிலேருந்து ஆரணி, வேலூர், சித்தூர், பலமனேரு அப்படிங்கிற இடம் ஆந்திரால, மதனப்பள்ளி, சின்ன திப்பசமுத்திரம் அப்படிங்கிற இடம். இந்த சின்ன திப்பசமுத்திரத்துல 1933 வருஷம் பெரியவா பேருக்கிறதே என்ன பண்ணியிருந்தா, எங்க இருந்தா அப்படிங்கிறது ஒரு கல்வெட்டு வச்சிருக்கா. அதுக்கப்புறம் 1978 கிளம்பி பெரியவா திருப்பி யாத்திரை பண்றதே இந்த சின்ன திப்பசமுத்திரம் போனா. முதல்ல 33 வருஷம் எங்க போய் இருந்தாலோ எப்படி இருந்தாலோ அந்த இடத்துலயே போய் திருப்பி இருந்துட்டு வந்தா பெரியவா. 33 வருஷம் எங்க, 78 வருஷம் எங்க, அந்த ஜனங்களுக்கு அப்பவும் அந்த நினைப்பு மாறாத, அந்த பசுமையான இந்த எண்ணம் மாறாதே இருந்தது. அப்படி இந்த சின்ன திப்பசமுத்திரம், கதிரி அப்படிங்கிற இடம் பெரிய நரசிம்ம கஷேத்திரம். அந்த கதிரிக்கு போனா தர்மாவரம் அப்படிங்கிற இடம், அனந்தபூர், இதெல்லாம் பார்த்துட்டு துரோணாச்சலம் அப்படிங்கிறது, துரோணாச்சலத்துக்கு போயிட்டு கர்னூலுக்கு வரத்தே
அங்கேருந்து படகுல கடந்து ஸ்ரீசைலத்துக்கு வந்தா. ஸ்ரீசைலம் அப்படிங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம். துவாதச ஜோதிர்லிங்க க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு 12 ஜோதிர்லிங்க க்ஷேத்திரம் பரமேஸ்வரனோடது இருக்கு. அதுல ஒன்னும் இந்த ஸ்ரீசைலம்ங்கிறது. சுவாமி மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரர் அப்படிங்கிறது, அம்பாள் பிரமராம்பிகா அப்படின்னு. ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் தன்னோட யாத்திரையில இந்த ஸ்ரீசைலத்துல இருந்திருக்கா. சங்கர விஜயத்துல சொல்ற வழக்கம் உண்டு, இந்த ஸ்ரீசைலத்துல இருக்கிறதே தான் சிவானந்த லஹரிங்கிற ஒரு பெரிய கிரந்தத்தை பண்ணினா அப்படின்னு. அதுல ஆச்சாரியர்கள் எந்த ஊரையுமே அதிகமா ஓப்பனா ரெஃபர் பண்ணினதா தெரியல. ஆனால் இந்த ஸ்ரீசைலத்தை மட்டும் ஒரு சில இடங்கள்ல எல்லாம் ரெஃபர் பண்ற. சேவே ஸ்ரீகிரி மல்லீஷம் அப்படின்னு சொல்ற. ஸ்ரீகிரி அப்படின்னு பேரு சம்ஸ்கிருதத்துல, அதைத்தான் ஸ்ரீசைலம் அப்படிங்கிறோம். இந்த ஸ்ரீசைலம் வேற ஒண்ணும் இல்லை. நாம ஆதிசேஷன் பெரிய மலையா படுத்துட்டு இருக்க தெற்கு வடக்கா. அந்த மலை அதனால்தான் சேஷாச்சலம் அப்படின்னு பேரு. அந்த ஆதிசேஷன் மலையா இருக்கிறதே கால் மாட்டுல விஷ்ணு இருக்கார், தலைமாட்டுல சிவன் இருக்கார். அங்க இருக்கிறது தான் இந்த பக்கத்துல இந்த எண்டுல இருக்கிறது தான் பெருமாள் இருக்கிறது தான் வெங்கடேசன் அப்படிங்கிறோம், வெங்கடாச்சலபதி அப்படிங்கிறோம். அவர் இருக்கிற இடத்துக்கு பேரே திருமலைன்னு தானே பேரு. இங்க திருமலைன்னு பேரு, அங்க ஸ்ரீசைலம்னு பேரு. அது சமஸ்கிருதத்துல இருக்கு, இது தமிழ்ல இருக்கு, அவ்வளவுதான். அந்த திருமலை அப்படிங்கிற அந்த சேஷகிரியில தான் ஒரு பக்கத்துல பெருமாள் இருக்கார், ஒரு பக்கத்துல பரமேஸ்வரன் இருக்கார், மல்லிகார்ஜுனரா. அதனால ரொம்ப உயர்ந்த க்ஷேத்திரம் இந்த ஸ்ரீசைலத்துல. அதுல ரொம்ப வனாந்தரமான இடம், தபஸ்விகளுக்குன்னே உள்ள இடம். அந்த இடத்துல கல்லால விருட்சம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுக்கு அடியில தான் உட்கார்ந்துட்டு ஆச்சாரியால் தபஸ் பண்ணினதா பெரியவா சொல்லி, அந்த இடத்துல போய் பெரியவா தானும் அங்க அமானுஷ்யமான இடத்துல தபஸ் பண்ணியிருந்தா. இன்னைக்கு போனா கூட ரொம்ப வனாந்தரமா தான் இருக்கும். அப்படி இருக்கிறது 33ஆம் வருஷம் அப்படிலாம் இந்த சமயத்துல எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பாத்துக்கலாம். அந்த ஸ்ரீசைலத்துல கொஞ்ச நாள் பெரியவா ரொம்ப ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சா. அங்க இருந்துட்டு அப்புறம் ஜல்லாபுரம், அனந்தபுரம் இதெல்லாம் வழியால மத்திய பிரதேசத்துக்குள்ள வந்த ஆந்திராவை தாண்டி அதுல கத்வால் அப்படிங்கிற இடம். அந்த கத்வால்ல ராணி, அந்த கத்வால் ராணி பெரியவாளை உபச்சாரம் பண்ணி வரவேற்க, அதுக்கப்புறம் அந்த மத்திய பிரதேசத்துல பெரியவாளோட யாத்திரை தொடர்றது. ரொம்ப கடுமையான யாத்திரை. ஏன்னா ரொம்ப வனப்பிரதேசம், மலைகள் உள்ள இடம். அதுல யாத்திரை பண்றது, அதுவும் இத்தனை பரிவாரங்களையும் அழிச்சுன்னு போறதுங்கிறது ரொம்ப சிரமமான காரியம். அது அத்தனை சிரமத்தெல்லாம் தாண்டிண்டு பெரியவா இந்த யாத்திரையை தொடர்றா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். முதலை செவ்வாய்ச்சியர் வேட்கை வெந்நீரிற்கடிப்ப மூழ்கே முதலை செவ்வாய்ச்சியர் வேட்கை வெந்நீரில் கடிப்ப மூழ்கி விதலை செய்வேனை விடுதி கண்டாய் விடக்கு ஊன்மிடைந்த சிதலை செய் காயம் பொறேன் சிவனே சிவனே முறையோ முறையோ ஊன்மிடைந்த சிதலைச் செய் காயம் பொறேன் சிவனே முறையோ முறையோ திதலைச் செய் புன்முலை மங்கை பங்கா என் சிவகதியே கதி அடியேற்கு
எனக்கு உன் கடல் தந்து அருளவும் உன் கழியா விதியடியேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலைமுழையில் பதியுடைவாள் அறப்பார்த்து இறை பைத்து சுருங்க அஞ்சி மதிநடு நீரிற் குளித்து ஒளிக்கும் சடை மன்னவனே மன்னவனே ஒன்றுமாறு மன்னவனே ஒன்றுமாறு அறியாச்சிறியேன் மகிழ்ச்சி மன்னவனே ஒன்றுமாறு அறியாச்சிறியேன் மகிழ்ச்சி மின்னவனே விட்டுடுதி கண்டாய் மின்னவனே விட்டுடுதி கண்டாய் மிக்க வேதமை சொன்னவனே வேத மெய்நூல் சொன்னவனே சொற்கழிந்தவனே கழியா தொழும்பர் முன்னவனே பின்னும் ஆனவனே முன்னவனே பின்னும் ஆனவனே முழுதையுமே முன்னவனே பின்னும் ஆனவனே முழுதையுமே முழுது அயில்வேர் கண்ணியரு எனும் மூரித்தழல் முழுகும் விழுதனையேனை விடுதி கண்டாய் நின் வெறி மலர்த்தாள் தொழுது செல்வான் நல் தொழும்பரிற்கூட்டிடு சோத்து எம்பிரான் பழுது செய்வேனை விடேன் பழுது செய்வேனை விடேல் உடையாய் உன்னை பாடுவனே பாடிற்றிலேன் பணியேன் பாடிற்றிலேன் பணியேன் மணி நீ ஒளித்தாய்க்கு பச்சூன் வீடிற்றிலேனை விடுதி கண்டாய் வியந்து ஆங்கு அலறி பாடிற்றிலேன் பணியேன்
மணிநீ ஒளித்தாய்க்கு பச்சூ வீடிற்றிலேனை விடுதி கண்டாய் வியந்து ஆங்கு அலறி தேடிற்றிலேன் சிவன் எவ்விடத்தான் எவர் கண்டனர் என்று ஓடிற்றிலேன் கிடந்து உள்ளுருகேன் ஓடிற்றிலேன் கிடந்து உள்ளுருகேன் நின்று உழைத்தனனே உழைதரு நோக்கியரு கொங்கை பலாப்பழத்து ஈயின் ஒப்பாய் விழைதருவேனை விடுதி கண்டாய் விடின் வேலை நஞ்சும் மழைதரு கண்டன் குணமிலி மானிடன் தேய்மதியன் பழைதருமாபரன் என்று அறைவன் பழிப்பிணையே பழிப்பில் நின் பாதப் பழம் தொழும் பெய்தி விழப்பழித்து விழித்திருந்தேனை விடுதி கண்டாய் வெண்மணி பணிலம் கொழித்து மந்தாரம் மந்தாகினி பந்தப் பெருமை தழிச்சிறை நீரில் பிறைக்கலஞ்சே தருதாரவனே தாரகை போலும் தலை தலை மாலை அழல் அறப்பூன் தாரகை போலும் தலை தலை மாலை தழல் அறப்பூன் வீரையன் தன்னை விடுதி கண்டாய் விடில் என்னை மிக்கார் ஆரடியான் என்னின் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசின் சீரடியார் அடியான் என்று நின்னை சிரிப்பிப்பனே அடியான் என்று நின்னை சிரிப்பிப்பனே சிரிப்பிப்பன் சீரும் பிழைப்பை தொழும்பையும் ஈசற்கு என்று விரிப்பிப்பன் என்னை விடுதி கண்டாய் விடின் வெங்கரியின் உரிப்பிச்சன்
தோலுடைப்பிச்சன் நஞ்சு ஊன் பிச்சன் ஊர் சுடுகாட்டு எரிப்பிச்சன் என்னையும் ஆளுடைப்பிச்சன் என்று இயேசுவனே ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் என் பிழைக்கே குழைந்து ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் என் பிழைக்கே குழைந்து வேசருவேனை விடுதி கண்டாய் வேசருவேனை விடுதி கண்டாய் வேசருவேனை விடுதி கண்டாய் செம்பவள வெற்பின் தேசுடையாய் தேசுடையாய் என்னை ஆளுடையாய் தேசுடையாய் என்னை ஆளுடையாய் சிற்றுயிர்க்கு இறங்கி சிற்றுயிர்க்கு இறங்கி காய்சின ஆலம் உண்டாய் காய்சின ஆலம் உண்டாய் இறங்கி காய்சின ஆலம் உண்டாய் சிற்றுயிர்க்கு இறங்கி காய்சின ஆலம் உண்டாய் அமுது உண்ண கடையவனே ஆலம் உண்டாய் அமுதுண்ண கடையவனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தரகோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி
புஞ்சமார்வள் வளையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.